مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita akan baca surah Al-Mulk. Saya akan sharekan di skrin perempuan, tuan-tuan. Sama baca dengan saya insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اجعله لنا حجة يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala telah selesai kita sama-sama membaca surah Al-Mulk untuk kita mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak insya-Allah. Jadi seperti mana yang telah diberikan tanggungjawab kepada saya untuk sepanjang sejam kita bersama-sama pada malam ini, insya-Allah kita akan menyambung siri tadabbur yang mana kita telah mulakan kali ini, kali yang keempat lah. Saya telah kongsikan 3 potongan ayat Al-Quran sebelum ini dan kita sama-sama bincang, kupaskan dan tadabburkan. Alhamdulillah, seronok perjalanan ni tuan-tuan puan-puan, dan masih jauh sangat lagi perjalanan kita kerana silibus tadabbur Al-Quran ini adalah merangkumi 30 juzuk Al-Quran yang mana sangatlah banyak yang untuk kita pelajari satu persatu, satu ayat demi satu ayat. Kita memerlukan masa dan kita memerlukan kepada pengorbanan. Jadi bagi yang dahagakan ilmu, bagi yang dahagakan kepada mutiara-mutiara berharga yang ada di dalam Al-Quran, yang tertanam, yang kita nak gali di dalam Al-Quran, rahsia-rahsianya, insya-Allah bolehlah sentiasa bersama-sama dengan siri tadabbur ini. Dan tidaklah saya maksudkan saya yang paling hebat dalam mentadabbur ini, tetapi
kita hanya memanjangkan, saya hanya memanjangkan apa yang diperolehi daripada para guru yang mu'tabar dan juga daripada jabatan-jabatan mufti yang mana telah kita kutip dan kita akan sampaikan, kerana ilmu itu adalah sifatnya perlu disampaikan. Apabila ia disampaikan, maka ia akan jadi lebih banyak. Apabila ia disimpan, maka ia akan hilang daripada ingatan kita. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Jadi, saya beruntung kerana adanya SPAQ ini, dapatlah saya sama-sama kongsi apa yang saya kutip, yang saya tulis, yang saya rekod sepanjang saya belajar dalam ilmu agama ini, insya-Allah. Dan tuan-tuan perempuan, tak jauh lah kita boleh ambil tadabbur ni. Sekarang kan musim musabaqah tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan. Kalau tuan-tuan buka TV1, kalau sebelah malam 8.45 malam ni, kita akan dapat tengok para qari dan qari'ah memperdengarkan bacaan Al-Quran. Dan jujur saya katakan, pertandingan di peringkat kebangsaan lebih menarik berbanding di peringkat antarabangsa, kerana kualiti peserta. Untuk pertandingan di peringkat kebangsaan ni, kualiti peserta bukan calang-calang yang mewakili setiap negeri. Berbanding dengan antarabangsa, ada negara yang sangat-sangat hebat. Tapi kebanyakan negara masih lagi berada pada tahap biasa dalam membaca Al-Quran. Jadi jangan lepaskan peluang. Walaupun sesi kita pada malam ini sehingga pukul 9, selesai sahaja sesi ini, terus duduk dengan keluarga masing-masing untuk lazimkan diri menonton rancangan Al-Quran, kerana kita akan dapat manfaat dalam majlis tersebut, walaupun majlis tersebut dalam TV, jauh daripada kita, kat Penang sana. Mungkin ada yang daripada Penang ada rezeki boleh hadir ke dewan pertandingan tu. Untuk yang jauh boleh tengok daripada TV1. Apa yang saya nak kongsikan sebenarnya daripada pertandingan tu, setiap kali selesai bacaan daripada qari dan qari'ah, akan ada slot tadabbur Al-Quran daripada ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah. Daripada situ kita akan gandakan ilmu ataupun pengetahuan kita berkenaan dengan tadabbur Al-Quran. Sekejap sahaja, dalam seminit, mungkin 30 saat mungkin, selesai sahaja qari-qari'ah membaca Al-Quran, terus akan ada solat tadabbur. Seronok. Dah lah kita seronok boleh ikut bacaan daripada qari dan qari'ah yang sangat bertajwid, ditambah lagi dengan lagu yang subhanallah, sangat menenangkan jiwa, dan kita akan dipersembahkan dengan tadabbur untuk kita memahamkan, untuk kita faham ayat Al-Quran yang dibaca tu. Saya beruntunglah kerana waktu saya kecil-kecil dulu dipaksa lah untuk duduk depan TV untuk dengar bacaan Al-Quran. Walaupun dipaksa, tapi akhirnya perkara tersebutlah yang menyebabkan kita senang dapat ilmu Al-Quran. Itu adalah pengorbanan jasa besar ibu saya. Memang diajar kami daripada kecil tak boleh buat benda lain. Bila adanya musim pertandingan ni, kena duduk dengar. Masa tu tak ada handphone lagi, jadi seronok lah boleh duduk. Tapi sekarang ni ujian besar lah untuk kita ajar anak-anak kita untuk duduk di hadapan TV tu, dengarkan bacaan Al-Quran, sebabnya ada ujian handphone.
ujian media sosial. Tapi apapun bertambah berat ujian, bertambah besarlah pahala dia. Okey, cubalah amalkan, hidupkan di rumah tuan-tuan perempuan untuk dengar. Duduk dengar. Dah dapat pahala, apatah lagi dapat faham tadabbur, berganda-ganda lagi pahala yang tuan-tuan perempuan akan peroleh. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan bawakan satu tajuk ataupun satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Hajj. Okey, daripada surah Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan berbincang berkenaan dengan ayat daripada surah Al-Hajj. Ayat yang ke-27, ya, ayat yang ke-27. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita sekarang berada dalam bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah. Dan akan datang kita akan masuk bulan Zulhijjah. Okey. Jadi apa maksud Zulqa'dah? Apa pula maksud Zulhijjah? Okey. Zulqa'dah bermaksud bulan berhentinya peperangan. Okey, Zulqa'dah bulan yang diberhentikan peperangan. Manakala bulan Zulhijjah ialah bulan yang mempunyai musim haji. Ya, tengoklah surah ni pun surah haji, Al-Hajj. Menunjukkan betapa besarnya ibadah haji itu diturunkan surah untuk menceritakan perihal-perihal berkenaan dengan haji. Jadi sekarang ni kita berada pada 25 Zulqa'dah. 25 Zulqa'dah. Lagi 5 hari lebih kurang kita akan masuk bulan Zulhijjah. Jadi kita kenal sikit Zulqa'dah ni adalah bulan diberhentikan peperangan. Kenapa? Untuk ini cerita zaman dulu lah ya. Sebab asal usul bulan hijrah ni adalah pada zaman Nabi lagi ya. Jadi asal usul pun adalah dah lama lah. Jadi apakah asal usul bulan Zulhijjah ni? Bulan Zulqa'dah ni ialah bulan yang diberhentikan peperangan. Kita kena tahu orang Arab ni memang suka berperang. Jadi bulan dijadikan beberapa bulan yang haram, tak boleh perang. Jadi antaranya bulan Zulqa'dah. Bulan ni tak boleh perang. Kenapa? Kerana memberi peluang untuk jemaah haji melakukan persiapan. Kita tahulah ya, untuk buat haji ni dulu-dulu bukan senang kan. Kalau duduk di negara Arab tu bolehlah lalu padang pasir je dengan unta. Tapi kalau kita yang daripada tanah Jawa ni kan, tok nenek kita dulu yang saya pernah dengar cerita, tak pernah tengok sendiri, naik kapal, berbulan-bulan lama dia. Maksudnya hantar tu hantar mati. Tak tahu dapat jumpa lagi ke tak, ya. Dulu-dulu punya haji. Sebab itulah haji ni, musim haji ni, kalau siapa nak buat haji, dia boleh masuk ke Mekah tu bermula bulan Syawal lagi. Kalau dia nak niat nak buat haji kan, dan dia boleh mula bila? Dia boleh mula seawal bulan Syawal. Bulan Syawal tu dia dah boleh mula untuk dia pergi ke Mekah dan niat untuk buat haji. Dia buatlah umrah dulu. Dia buat umrah dulu, selesai umrah dia pun tahallul, iaitu potong rambut, dan dia pun berpakaian biasa. Tunggulah sehingga
masuknya musim haji dan dia pun akan pakai ihram balik. Okey. Jadi itulah asal usul bulan Zulkaadah yang sedang kita lalui sekarang. Bulan di mana diberhentikan peperangan. Bulan inilah bermula Syawal lagi. Jemaah haji telah melakukan persiapan untuk ke tanah suci. Di Malaysia juga sama, tak kurang beza dia. Seawal bulan Syawal lagi dah kursus perdana haji. Kan? Kalau siapa yang pernah pergi haji, ada pengalaman ataupun pernah tengok saudara-saudara terdekat pergi haji, dapat tengok seawal bulan Syawal lagi dah kursus perdana haji. Ini semua untuk persiapan lah untuk pergi ke haji yang dalam bulan Zulhijjah nanti. Ya, untuk persiapan tu. Nak bagi tahu punyalah lama, bermula daripada Syawal lagi. Jadi tuan-tuan puan-puan, insya-Allah hari ini kita akan tadabbur ayat-ayat berkenaan dengan haji. Seronok bila cerita pasal haji. Alhamdulillah rezeki saya dapat pergi haji 2 kali. Alhamdulillah. Saya doakan tuan-tuan puan-puan pula akan dapat pergi haji. Kalau yang dah pergi haji tu semoga dapat rezeki pergi lagi. Tapi sekali dah memadai dah. Nabi pun pergi sekali sahaja. Untuk yang tak pernah pergi, saya doakan supaya dapat pergi walaupun sekali seumur hidup. Okey. Jadi saya nak betulkan sedikit salah faham berkenaan dengan daftar haji. Ya betul, saya akui bahawasanya daftar haji tu dia punya queue panjang. Ya, mungkin kalau kita daftar sekarang lagi 100 tahun baru boleh pergi. Tapi itu dalam sistem sahajalah. Tapi yang saya nak pesan ialah daftar haji tetap kena buat bagi yang mampu. Sebab daftar haji adalah 1,300 sahaja. Wallah alam kalau terkini berapa, tapi yang saya semak last time ialah 1,300 sahaja. Jadi, apakah peranan kita? Takkan kita nak tunggu orang dah tak ada pergi haji baru kita nak daftar haji? Tak boleh, salah. Kita kena daftar dulu. Daftar dulu, kita mati dulu ke, kita tak dapat pergi ke, itu adalah urusan Allah. Urusan kita adalah kita mendaftarkan kalau kita mampu, kalau kita ada duit lebihan 1,300. Tak boleh kita cakap 1,300 tu mudah. Zaman sekarang kalau betul-betul susah 1,300 pun tak ada. Ya, saya cakap ni untuk yang mampu. Sebab memang dalam rukun haji kita ni adalah mengerjakan haji buat yang mampu. Kalau tak mampu tak apa. Memang kalau tak mampu tak apa. Ini kalau duit nak daftar haji tak ada, tapi duit nak beli gelang emas ada. Tak kena tu. Kan? Jadi mana yang lebih dahulu? Yang dahulu adalah daftar haji. Dah selesai daftar haji, giliran untuk kumpulkan duit pula sampai cukup 13,000 ke, ikutlah level kita kan, level B40 ke, M40 ke, T20 ke, kan sekarang harga dah beza. Ya, itulah nak betulkan. Tapi kalau tak mampu tak apa. Saya pernah jumpa sendiri pengalaman masa saya tengah beratur di kaunter tabung haji. Ada satu pakcik ni bayar ayah saya je. Dia keluarkan duit daftar haji dia. Bila kita keluarkan, jadi batal lah kita punya daftar haji tu. Dia akan, kalau kita nak daftar balik, kita akan kena start baru balik nombor. Jadi pakcik ni saya tengok dia minta untuk keluarkan duit dia. Dan dia tak kisah kalau dia punya daftar haji tu giliran tu terbatal ataupun burn. Orang jaga kaunter tu, pegawai tabung haji tu berkali-kali ingatkan, betul ke pakcik nak keluarkan ni? Nanti kalau pakcik ubah fikiran nak daftar lagi, jauh dah ni pakcik. Pakcik dah daftar masa tu tak ingat berapa tahun. Pakcik dah daftar lama dah ni. Tak apalah pakcik nak pakai sangat duit ni. Itulah saya
sangat faham sekarang bukan senang untuk siapa-siapa pun bagi tahu yang dia ada 1,300. Zaman-zaman barang mahal sekarang ni, tak semua orang mampu. Mungkin pakcik tu sangat-sangat perlukan duit tu untuk uh, ubat-ubatan dia ke, yang tu je ke duit last yang dia ada ke. Saya doakan supaya pakcik tu berada dalam kesenangan lah sekarang, mudah-mudahan. Jadi itulah antara yang kita kena bayar untuk kita daftar haji. Ya, untuk yang pertama kali. Ya, betul. Untuk yang pertama kali nak daftar kena 1,300 sahaja. 1,300 tu tak boleh bawa keluar. Itu kena duduk kekal dalam tu. Tak boleh usik 1,300 tu. Ya, kita bagi kalau dalam akaun kita ada 5,000, layaklah untuk kita daftar haji. Setengah orang tersilap juga. Dia buka akaun tabung haji, dia ingat automatik daftar haji. Tak, salah. Dia kena check. Dia kena bagi tahu kalau dia nak daftar haji. Tapi kalau pegawai dekat kaunter tu dah ingatkan, tak apalah. Tapi kadang-kadang mungkin pegawai tak tanya, nak daftar haji sekali tak? Mungkin tak tanya. Jadi kena check balik akaun tabung haji kita tu. Kalau kita dah ada akaun tabung haji, sebenarnya kita daftar tak? Rugilah kalau dalam tu kita ada 8,000, 9,000. Tapi sebenarnya kita tak daftar. Tunggu sampai mati pun takkan dapat kena panggil. Kan? Jadi tak semestinya kita dah ada akaun tabung haji, kita dah daftar haji. Kena semak balik. Dia bukan automatik. Dia kena bagi tahu. Ya? Jadi 1,300 adalah untuk kita daftar haji. Okey. Tapi perkara ni tak terpakailah kepada para jutawan, pada orang-orang kaya, orang-orang bangsawan yang mempunyai durian runtuh ke, dapat durian runtuh contohnya kan, dapat 100,000 ke bergolek sekali, ataupun 500,000 ke dapat sekali projek durian runtuh. Jadi orang macam ni tak apalah dia tak daftar tabung haji tu, sebab dia boleh pergi dengan package. Jadi package 100,000 ke, 80,000 ke, 60,000 ke, dia boleh pergi. Itulah istilah kemampuan tak sama antara satu sama lain. Allah yang kita kata itu dalam tadabbur hari itu, kita kata wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Allah kata jangan kamu nak kelebihan yang ada daripada orang lain sampai kamu nak benda tu ada daripada diri kamu. Jangan. Minta sahaja perkara yang Allah dah tulis untuk kita. Mungkin Allah masih hijabkan, tahan lagi daripada kita. Kita minta yang tu, minta Allah bagi. Allah, kalaulah aku ni ditulis untuk pergi haji semasa hidup aku, maka kau panggil lah aku selagi aku masih hidup ni. Kita minta macam tu Okey. Untuk package swasta tu kena kuota ke tak? Dia ada macam-macam cuma jangan tertipu dengan scammer je lah. Ada yang menipu, ada yang menunggang agama, yang nakkan keuntungan cepat ni, keuntungan segera ni, dia tipu package swasta ni. Saya pun takut tuan-tuan puan-puan jadi mangsa. Tapi semoga Allah lenyapkanlah golongan-golongan penipu ni atas muka bumi ni secepat mungkin. Kalau package swasta ni dia ada dua jenis. Ada satu, dia kena ikut kota juga dan dia kena daftar dulu 3 tahun. Nama dia tu kena ada dalam sistem dulu 3 tahun. Ada satu lagi, visa Furada, yang tu tak apa. Tak daftar 3 tahun pun tak apa. Bayar je, terus boleh pergi tahun tu juga. Tapi visa Furada ni lah yang kebanyakannya jadi mangsa penipuan. Dah bayar 60,000 kan, 70,000, tengok-tengok kapal terbang tak ada. Ya Allah, kan takut jugalah tapi kata apa doalah banyak-banyak supaya tak terlibat dengan sindiket-sindiket penipuan ni Haji pun orang nak tipu Pokok pangkalnya ialah
kita sabarlah, kita sabar. Jadi kalau giliran pada 2024 perlu ke buat rayuan? Giliran kenapa tak buat rayuan? Rayuan ni tiap-tiap tahun boleh buat. Rayuan ni tiap-tiap tahun boleh buat. Kalau kita tak buat rayuan, rugilah. Kalau lah lagi-lagi tadi giliran saya baca tadi 2024, alamak rugilah. Bolehlah buat rayuan. Tapi sekarang ni dah mendekati dah kepada penerbangan-penerbangan yang terakhir. Saya rasa mungkin dah tak ada lagi dah slot untuk ke sana. Tapi yang penting ialah setiap tahun boleh buat rayuan. Nak pergi pada 2024. Okey. TH Furada tak ada. TH dia mesti 3 tahun dulu daftar. Kalau nak tabung haji yang swasta tu, tabung haji travel tu kan, package Nilam ke, package apa lagi Intan ke, yang tu kan. Yang tu mesti kena daftar dulu 3 tahun at least. Kalau nak pergi 2024 maksudnya kena daftar daripada 2021 lagi lah, 3 tahun dalam sistem. InsyaAllah barulah boleh pergi dengan TH TS, tabung haji travel, kan. Okey, saya nak sambung lagi. Ramai yang berminat dengan tajuk haji. Kalau dah terpilih berapa kos yang tabung haji tetapkan, yang basic 10,000, 10,000 yang tu untuk B40 lah. Ini tahun ni tahun yang pertama ada pecahan harga. Ada harga untuk B40 10,000, ada harga untuk M40 15,000, ada harga untuk T20 30,000. Jadi itulah. Nak kita kata kita di bawah pemerintahan pentadbiran Perdana Menteri yang baru kan. Jadi itulah keputusannya. Dan yang saya dapat makluman, yang bayar 30,000, 15,000, 10,000 tu duduk bilik yang sama. Duduk di sana tu tak ada beza. Okey. Jadi untuk yang ada kawan-kawan yang pergi sana tu dapat sebilik yang sama, maka sabarlah. Okey, janganlah banding-bandingkan. Tak ada guna pun kita banding-bandingkan kerana rezeki Allah tu tak sama atas setiap manusia. Jadi Allah bagi kita lebih, maka syukurlah. Walaupun kita dah keluarkan 30,000 tu habis licin duit. Contoh kalau terkena dengan harga T20 tu, licin habis duit kan simpanan. Pergi pula 2 orang, laki bini, 60,000, licin. Tak apalah. Itu adalah bayaran untuk melengkapkan rukun. Nak melengkapkan Islam kita. Dah selesai yang tu, insya-Allah kita boleh dah kata nak mati dengan gembira lah. Sebab kita nak datang berjumpa Allah dalam keadaan dah lengkap Islam kita. Mudah-mudahan. Baik. Jadi kalau kita kata doa nak pergi haji ni, ada tak Ustaz? Apa pula tak ada? Adalah doa nak pergi haji kan. Doa pergi haji. Doa je lah macam mana pun, yang penting difahami. Apa doa? Contoh doa kita boleh doa, ya Allah, hamba-Mu ini sangat-sangat teringin nak menunaikan ibadah haji. Kalau ikutkan kemampuan, dah ada kemampuan. Ataupun kalau ikutkan kemampuan, tak ada kemampuan ni, tapi nak sangat pergi haji. Ya Allah, Engkau pilihlah aku dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji. Okey? InsyaAllah. Doalah. Jangan berhenti berdoa. Saya suka kongsikan kisah Imam Bukhari. Imam Bukhari yang tulis buku hadis Sahih Bukhari.
Imam Bukhari dia diuji dengan penglihatan dia. Penglihatan dia uh, seolah-olah buta lah ya, buta. Jadi mak dia, mak Imam Bukhari hari-hari berdoa supaya Allah kembalikan penglihatan Imam Bukhari, anak dia, selama 20 tahun. Selama 20 tahun mak mendoakan anak yang uh, apa nama ni, ditarik penglihatan. Jadi sampai suatu hari Allah makbulkan doa yang telah didoakan selama 20 tahun. Akhirnya Allah kembalikan penglihatan Imam Al-Bukhari. Daripada itulah Imam Al-Bukhari menuntut ilmu hadis dengan rajin, dan akhirnya beliau menulis buku ataupun kitab Sahih Al-Bukhari itu yang diberi julukan ataupun nama dia adalah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah, la raiba fih, tak ada satu keraguan pun pada Al-Quran. Dan kitab Sahih Al-Bukhari itu pula adalah tulisan Imam Al-Bukhari, hadis-hadis yang telah diriwayatkan daripada Nabi SAW, dan hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut adalah kebanyakannya hadis-hadis yang sahih. Sebab itulah diberi julukan kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Maksudnya dia ada juga sedikit kecacatan, tetapi dia tetap dinobatkan, diberi julukan sebagai kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran. Dan bagaimanakah Imam Al-Bukhari menulis kitab beliau Sahih Al-Bukhari itu? Beliau nak tulis satu hadis tu, beliau salat dulu 2 rakaat. Dan di manakah tempat beliau tulis buku tu? Di dalam Raudhah. Di dalam Raudhah Asy-Syarifah. Raudhah tu kan tempatnya sebelah makam Nabi tu, tempatnya orang digelar sebagai taman-taman syurga, tempatnya mustajab doa. Kapet warna hijau kan, cantik kawasan tu, seolah-olah kita berada dalam syurga yang dipinjamkan oleh Allah ke dunia kan. Imam Bukhari tulis Sahih Bukhari dalam tu. Setiap kali nak tulis satu hadis, solat dulu 2 rakaat. Subhanallah. Kalaulah tuan-tuan perempuan belum ada Sahih Al-Bukhari di rumah, tuan-tuan cari. Untuk yang mampu saya kena sebut. Nanti kan saya tak fair. Yang tak mampu, tak apalah, yang mampu. Sebab mahal juga Sahih Bukhari. Dalam kalau 2 jilid 100 lebih kan. Carilah Sahih Bukhari, simpan dekat rumah. Bukan simpan, masya-Allah. Pastikan ada dalam rumah Sahih Bukhari itu. Sebab apa? Ini adalah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Kalau dah rasa kan, sebab saya selalu pesankan, walaupun kelab ni sahabat pencinta Al-Quran, tapi hadis pun kena cinta juga. Jadi kalau nak mula cinta hadis tu, kena balik kena ada Sahih Al-Bukhari di rumah masing-masing. Cari yang cetakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia ke kan. Jadi boleh sehari ambil satu hadis. Seronok sangat kan, seronok sangat. Bila kita pegang kitab tu, kita tahu inilah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Apa kita rasa bila pegang? Ya betul, memanglah tak ada bila kita baca tu kita dapat pahala macam kita baca Al-Quran. Tak. Dia tak akan dia tak akan sama kitab Sahih Al-Bukhari dengan Al-Quran, tak akan sama. Cumanya kita dapat pahala mencintai Nabi kerana kita mempelajari sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. SPAQ ada ni kan, ada tadi kata bedah kitab Azkar Al-Imam An-Nawawi. Masya Allah, subhanallah. Sama juga. Disebutkan juga Al-Azkar, kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi juga kena ada dalam setiap rumah. Subhanallah. Baguslah. Itu satu
program yang sangat bagus. Tahniah kepada penganjur SPAQ kerana membekalkan program-program yang sangat baik kepada tuan-tuan puan-puan yang ada sekarang sekalian. Subhanallah. Okey. Kita sambung sikit lagi berkenaan dengan haji. Untuk orang yang tak pergi haji kan. Okey, untuk orang yang tak pergi haji, apa yang dia boleh buat? Yang dia boleh buat adalah menyantuni orang yang nak pergi haji. Kerana apa? Menyantuni orang pergi haji ni adalah salah satu tugas Rasulullah SAW dulu. Ya? Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, keturunan Rasulullah tu, daripada keturunan Abdul Muttalib tu adalah keturunan yang menyantuni jemaah-jemaah yang datang menunaikan ibadah haji. Seperti memberi minum, memberi makan, memberi tempat tinggal, kan? Tapi kita tak duduk kat sana kan? Apa yang kita boleh buat? Kita bagilah, hululah sikit kan? Tanda kita ada bahagian. Duit kita tu ada sampai dekat tanah suci, kan? Orang nak pergi haji tu, kita bagilah sampul. RM50, RM100. Janganlah kita harap ganjaran. Ni nak betulkan juga, nak betulkan kepada masyarakat kita ni. Kalau kita bagi duit kepada orang yang pergi haji, jangan kita harapkan balasan. Tiba-tiba orang tu kena pula susah-susah cari sejadah dekat kita, susah-susah cari kurma dekat kita. Jangan, pesan dekat dia. Ni duit, ini untuk bahagian haji. Ya? Jangan beli apa-apa dekat saya. Saya bagi ni ikhlas kerana Allah Ta'ala. Saya tak harapkan apa-apa balasan. Ya, kesian dekat jemaah haji pergi. Banyak pula kena list tu. Kalau ada 50 orang bagi duit, 50 nama. Ni nak beli apa, ni nak beli apa. Dah terganggu fokus dia untuk ibadah. Lebih baik dia tak payah ambil duit tu daripada dia kena penat-penat balas kepada orang yang bagi duit tu. Jangan. Yang kita buat perkara macam tu. Kita mengaji, kita jangan buat perkara macam tu. Kesian dekat jemaah haji, mereka nak pergi sana, mereka nak beribadah. Janganlah kita selitkan kita punya beban untuk diorang buat di sana. Bagi contoh, bagi RM10, harap dapat telekong. Mana? Kesian dekat orang tu kan. Bagi ikhlas lillahi ta'ala. RM10 pun tak apa. Dia boleh guna duit tu, contoh dia nak sedekah, orang makan, orang susah nak makan kat sana. Dia nampak ada RM10 ni. Dia pakai RM10 ni lah. Boleh sekali orang makan kan. Ataupun dia kena bayar dam. Contohlah haji ni banyak dam. Haji ni kalau salah sikit banyak kena dam. Salah sikit kena dam. Jadi mana dia nak cari duit? Kena pula dam besar-besar. Kalau lah kena dam kambing. Orang yang buat haji tamattu' kena bayar dam kambing tau. RM400. Tak, RM400. RM400 kalau nilai Malaysia ni dah 600 dah tu. Mana nak cari duit lagi? Sekurang-kurangnya buka-buka beg tu, adalah orang bagi duit. Dan orang ni pula tak dah pesan siap-siap. Dia tak nak apa-apa balasan. Boleh dia pakai duit tu buat bayar dam. Ada tak bahagian kita dalam haji? Adalah. Kan? Itulah yang kita boleh buat kalau kita tak pergi haji. Ada juga kita boleh buat, kita pergi hantar dekat Merumpik tu kan, kena berkumpul dekat Merumpik kan, kalau yang lembah Kelang ni. Pergi hantar bersalam, berpelukan. Kalau dia balik nanti peluk juga. Kenapa? Kalau yang dapat haji mabrur ni, dia seronok cerita pasal haji kan. Kalau dapat haji yang mabrur ni, dia akan pulang seperti mana bayi yang baru lahir. Peluk kan? Peluk. Kalaulah dia sampai je Malaysia, Allah terus matikan dia, ajal dia sampai, hapus dosa dia semua, dah hapus. Sebab Allah dah terima ibadah haji dia. Allah bagi dia balik ke tempat dia semula dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Dosa kosong. Tak ada dosa. Tak ada dosa. Jadi peluk orang yang baru balik haji seperti mana kita sedang memeluk ahli syurga. Bayi yang baru lahir, tak ada dosa. Itulah yang kita boleh buat. Apa lagi kita boleh buat? Yang kita boleh buat lagi ialah kita daftar korban.
Korban ni kalau cerita panjang juga ni. Tapi saya ada slot lagi esok. Tadi admin ada bagi tahu saya kena lagi sekali esok pagi. InsyaAllah lah kalau ada rezeki, kalau diizinkan oleh Allah SWT, kita sembang panjang-panjang lah bab korban pula. Malam ni kita sembang bab haji. Seronok sembang bab haji. Teringat kenangan-kenangan bila buat haji tu. Sebab itulah bila orang pergi buat haji ataupun pergi umrah, dia jatuh hati dengan tempat kat sana. Sebab memang seronok buat ibadah. Seronok sangat buat ibadah. Jadi tuan-tuan puan-puan, mungkin apa yang kita boleh buat untuk kita beribadah apabila kita tidak dipanggil menunaikan haji ialah kita mendaftarkan korban. Nabi tak pernah miss buat korban setiap tahun. Kalau haji Nabi pergi sekali je, tapi kalau korban Nabi tak miss buat setiap tahun. RM600, RM700 tuan-tuan perempuan. Kalau mampu, saya kena ulang lagi sekali. Kalau mampu. Dia adalah, hukum dia adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Esok kita cerita apa tu sunat muakkad. Tadi ada yang tanya, orang balik umrah pun sama. Iya, orang balik umrah pun sama. Kalau, okey, ni belajar sikit bahasa Arab lah. Kalau umrah, dia tak panggil mabrur, dia panggil maqbulah. Umrah maqbulah. Kalau haji dia panggil mabrur. Gitu. Kan? Doa kita boleh baca. Orang balik haji kita boleh baca hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran. Nanti boleh Google lah doa orang balik haji, dia baca hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran. Senang je doa balik haji. Kan? Kalau umrah kita kena kita mengaji kan, bila kita mengaji kita tahulah mana yang betul. Umrah maqbulah, haji mabrur. Haji mabrur. Okey. Jadi sama orang balik haji dengan balik umrah. Bila Allah terima ibadah dia tu, dia akan pulang seperti mana bayi yang baru lahir. Tuan-tuan perempuan, kalau ada duit, janganlah utamakan melancong. Janganlah dah travel satu Europe, Mekah Madinah tak sampai lagi. Kena pergi Mekah Madinah sebab Mekah Madinah tempat penghapus dosa. Bila kita buat ibadah umrah, buat ibadah haji tu, bila Allah terima je kita, maka kita akan pulang seperti mana kita bayi yang baru lahir. Tambah lagi untuk orang yang penghujung usia. Orang yang ada sakit, yang sakit dia tu boleh bawa mati. Sakit dia tu memang kita kata mungkin doktor cakap esok lusa dia mati contoh, ataupun esok lusa tak logik lah. Kalau kata bulan depan mati. Ada kan penyakit-penyakit macam tu yang memang dah tak tahan dah. Kalau dia boleh usahakan pergi ke Madinah, Nabi suruh pergi. Nabi suruh mati kat sana. Kenapa? Sebab Nabi nak bagi syafaat. Nabi janji nak bagi syafaat untuk orang yang mati kat Madinah. Kan? Ini bukan saya sebut jangan cakap saya pula sebut. Ini kalam ulama. Memang tafsir hadis berkenaan dengan Nabi nak bagi syafaat kepada orang yang bersabar dengan kesusahan berada di Madinah adalah Nabi nak bagi syafaat. Sampai dia boleh mati dekat Madinah, Nabi nak bagi syafaat kat dia. Itu galakan tu orang yang sakit yang kata apa, yang nak mati, kemudian orang yang di penghujung usia kan. Kalau boleh selalu pergi sana, doa mati sana. Itu bukan saya ajar suruh buat macam tu, cuma saya bagi ilmu lah tuan-tuan perempuan. Fikirlah yang mana yang terbaik. Kan sekejap lagi kan viral pula saya ajar macam ni. Bukan, saya bagi ilmu. Ada hadis Nabi sebut, siapa yang boleh tahan kesusahan di Madinah sampai mati di Madinah, maka aku akan beri syafaat. Jadi ulama bahaskan hadis ni ialah kalaulah kita boleh mati di Madinah, maka itu adalah perkara yang baik. Okey.
Apa lagi yang kita boleh buat selain kalau kita tak pergi haji, ialah kita kena memperbanyakkan takbir, kan. Ada satu hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu adadullahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min ayyamin ashr Dzil Hijjah." Okey, ataupun maksud dia, tiada hari-hari yang lebih agung dan disukai oleh Allah untuk beramal soleh selain 10 hari ini. Apa 10 hari itu? 10 hari itu ialah 10 hari pertama Dzul Hijjah. Nabi kata 10 hari Dzul Hijjah ni ada amalan yang Allah suka untuk kita buat pada 10 hari pertama Dzul Hijjah ni, iaitu tahlil, takbir dan tahmid. Apa tahlil, takbir, tahmid ni? Tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, kan. Macam mana nak perbanyakkan ni? Alah, kan kita kan hafal takbir raya, kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lengkap. Dalam ni semua ada. Takbir ada, tahmid ada, takbir, tahmid, tahlil. 3. Lengkap. Jadi masuk je satu Zulhijjah, kan. Kalau satu Zulhijjah kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, maksudnya kita kurang bijak. Bukan kurang bijak apa, nanti marah pula kat saya. Bila kita ada ilmu, kan, Nabi cakap dah, 10 hari pertama Zulhijjah tu adalah amalan yang Allah suka adalah banyakkan takbir, tahmid dan tahlil. Jadi daripada kita sibuk khatamkan Al-Quran dalam tempoh itu, sibukkan diri untuk buat takbir, tahmid dan tahlil. Esok saya cerita berkenaan dengan korban, insya-Allah kalau ada rezeki. Bagaimana kalau kita tengok binatang korban pun kita sunat untuk takbir Allahu akbar. Kalau kita tengok ada lembu tu tengah ditambat dekat surau ke masjid ke, kita tahu lembu tu lembu korban, kan, yang akan dikorbankan tahun tu, maka kita pun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia tak syarat sedap takbir ni. Nanti ingatkan takbir ni syarat sedap macam dalam TV tu. Tak syarat sedap pun, dan tak syarat pun buat berjemaah. Buat sendiri je. Duduk sendiri rasa bila ada selesai kerja, kan, bila selesai kerja duduk saja-saja tu, okey, takbirlah. Takbir ni lah, nak takbirlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Percayalah cakap saya, itulah amalan yang sangat disukai oleh Allah SWT dalam 10 hari pertama Zulhijjah. InsyaAllah 5 hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Maka bersedia dengan ilmu yang telah diperolehi masing-masing untuk diamalkan, insya-Allah, ya. Jadi jam di tempat saya dah menunjukkan 8.58. Jadi saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan Suratul Mulk beserta tadabbur perkongsian sebentar tadi. Semoga kita semua dipilih untuk menjadi tetamu Allah. Amin. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah, kefahaman atas apa yang telah dipelajari dan memanfaatkannya dalam kehidupan seharian kita. Semoga kita juga diberi peluang lagi untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz esok, ya Ustaz? InsyaAllah, kalau esok lah, betul tak? InsyaAllah. Baiklah, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih banyak.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz.